बलजीत सर इत्थे गल फिर यही आती है, ठीक है भाजपा के दो आगुआं दे वल्लों इहो जी टिप्पणी की गई जिहदा विवाद बनया, भाजपा ने उन्होंने मुअत्तल भी कर दिता है। उन्होंने मुल्कां दे विच अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छड्ड के कोई होर धर्म अपना लैंदा है, पता है कि इन्हां मुल्कां दे विच हिंदू देवी देवतियां नूं लैके कई तरह के अपमानजनक शब्द भी वरते गए, मूर्तियां नाल भंन तोड़ की गई। भारत ने तो कभी इन्हां दे खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सतर ते आवाज़ नहीं साडे मुल्क 'च बाबरी मस्जिद ढाई गई है और उसके वास्ते बड़ी लंबी मुहिम चली, ठीक है, और उत्थे उस वेले बहुत सारे लोग मारे भी गए और वो जिहड़ा मतलब सारा कुछ होया उन्हें साडे जिहड़े जमहूरी ताना बाना सी धर्म निरपक्ष राज का संकल्प सी उन्हें सट मार, ठीक है। उस मुल्क के अंदर एक मॉल है जिथे दो औरतां काम कर रही ने, उत्थे वो जानबूझ के गणेश की मूर्ति को जोर की थले सुटदियां ने ते कहंदियां ने कि ये मूर्ति साडे मुल्क विच नहीं होनी चाहिए। कला मंदिर के थले ये आवाज़ इस कारण बलजीत सर उठ रही है क्योंकि असी जेकर तुसीं इतिहास की गल करते हो आपां इतिहास ते चले जाते हैं। इतिहास कहता है कि मुगलों ने हिंदुओं के उत्ते आके आक्रमण किया, इन्हां दे मंदिर ढाए ते अपनी मस्जिदां बनाई, लेकिन असी अपनी अजमत नूं अपनी आबरू नूं बचाउण वास्ते तलवार क्यों नहीं उठाई? तलवार इस कारण नहीं उठाई, मैं इसका जवाब देना चाहती हाँ। तलवार इस कारण नहीं उठाई क्योंकि अज भी उही चीज़ है तो पहला भी उही चीज़ सी कि हिंदू जड़ियाँ जथेबंदियां ने इन्हां दे विच काफ़ी हद तक एकता की कमी, ये पहला भी सी ते अज भी है। इसी कमी के कारण जड़े ने बाहरों जड़ियाँ ताकतां ने उन्होंने साडे उत्ते बहुत बार हमला किया। सत श्री अकाल, HSN TV नाल जुड़े सारे दर्शकों का चंगेत प्रोग्राम के निੱਘਾ स्वागत। मैं हाँ शीतल, ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के उत्ते विचार चर्चा करते हैं तो चर्चा करने के लिए साडे स्टूडियो के माहिर मेहमान मौजूद ने मिस्टर बलजीत सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम। शुक्रिया शीतल जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सर हर रोज़ कोई नवा तो नवा पक्ष का मुद्दा हुंदा है, फिर चाहे राजनीति नाल जुड़िया होवे ते चाहे धर्म नाल जुड़िया होवे। सो धर्म नाल जुड़े हुए एक इहो जिहे मुद्दे दे उत्ते अज असीं चर्चा करांगे जिहड़ी कि अज दी अखबार दी सुर्खी बनी हुई है और तकरीबन पिछले काफ़ी दिनों तो ये खबर जिहड़ी है विवादां दे विच घिरी हुई है। सो गल करदे हां भाजपा दे मुअत्तल कीते गए दो आगू नुपुर शर्मा ते नवीन जिंदल दी, जिन्हां नूं पार्टी ने तां अपनी विचों मुअत्तल कर दिता है, पर इन्हां दोनां दियां पैगंबर मुहम्मद नूं लैके कीतियां गईयां टिप्पणियां दे कारण बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ दे विच इन्हां दा विरोध किया जा रहा है और इत्थे तक भारत नूं माफ़ी मंगण दी अपील की जा रही है। मैं तुहाडे नाल इत्थे सवाल करदी हां, अज पाकिस्तान, बहराम, ओमान, सऊदी अरब, कतर या अफगानिस्तान जिहड़ा कि हुण लगभग तालिबान बन चुका है, इन्हां सारे मुल्कां दे विचों अज उठ के मुस्लिम जथेबंदियां दे हक दे विच नारा लाया जा रहा है, पर यह सानू ये भी कह रहे हैं कि भारत धर्म निरपक्ष देश नहीं है, भारत सिर्फ एक धर्म की गल कर रहा है, दूसरे धर्मां नूं या दूसरे फिरकिਆਂ नूं नज़रअंदाज कर रहा है। इहो जिहे दोष सानू अंतरराष्ट्रीय सतर ते साडे ते लगाए जा रहे हैं। पर मैं सवाल तुहाडे नाल इत्थे करूँगी कि जदों CAA कानून लागू होया सी उदों मुस्लिम जड़ियां भाईचारा है भारत का वो एकजुट होए सन इहदे खिलाफ, उदों ये जिन्नियां मुस्लिम कंट्रीज़ ने क्यों चुप रही सन, जां फिर इन्हां साडे भाजपा दे दो आगू जिन्हां नूं मुअत्तल कर दिता गया, इन्हां ने आखिर इहो जिहा की कह दिता जिहदे नाल इन्ना विरोध किया जा रहा? देखो शीतल जी, गल यह है कि पैगंबर हज़रत मुहम्मद साहब के खिलाफ जिन्होंने मुल्कों के विच इस तरह रोह का प्रगटावा किया जा रहा है मुस्लिम भाईचारे वालों, तुसी जिहड़ा नाम लिया सी बहराम नहीं बहरीन है, बहरीन जी, तो बहराम तुहानूं पता कित्थे है? बहराम नवां शहर दे कोल है। ठीक है, कहा जाता कि बहराम वो जगह है दुआबे की जिथे आके सरवण ने वहंगी सिटती सी, बिल्कुल ठीक, अपने माँ बाप ने कहा सीगा कि मैनू पैसे दो मैं फिर चलूँगा, यानी ये जी धरती है इन्नी स्वार्थी इस तरह कहा जाता, लोग तत्त कह लो। हुण जिहड़ी तुसीं गल कीती है, देखो किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ किसी सियासी आगू वालों सिर्फ अपने आकामां नूं खुश करने वास्ते इस तरह की बेलोड़ी अपमानजनक टिप्पणी करनी, ठीक, मैं उस टिप्पणी का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि उस टिप्पणी के नाल फिर वही गल जिहड़ी है विवाद खड़ा होएगा, ठीक, पर जाहिर है कि उन्होंने अश्लील टिप्पणी की, अपमानजनक टिप्पणी की हज़रत मुहम्मद साहब के खिलाफ की, उन्होंने पत्नी आयशा के खिलाफ की, जो कि बर्दाश्त तो बाहर है मुसलमानों वास्ते। तुहानूं पता है कि ईश निंदा नूं लैके इन्हां मुल्कां दे विच जदों कोई हज़रत मुहम्मद साहब के खिलाफ कोई इस तरह बोलता है या कुरान पाक के खिलाफ कुछ कहता है तो उसनूं मौत की सज़ा दी जाती है। इनू ईश निंदा कहने आपां ना, ब्लैसफेमी कहने जिन्हों आपां अंग्रेजी दे विच। सो
ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਸਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਨਾ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਐਂਥਨੀ ਗੁਟਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਓਮਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਇਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਡੱਤਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਮਾਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਵੰਡ ਪਾਉ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਲਜੀਤ ਸਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਵੜੀਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ, ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਬਿਰਲਾ ਟਾਟਾ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਕੁਝ ਸੀ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਢਾਤਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਢਾਓਗੇ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ, ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਧਮਕੀ ਭਰਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਦਅਮਨੀ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9/11 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਅਮਨੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਿਦੇਸ਼ ਹੀਰਾਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਫਰੋਸ਼ੀਅਸ ਵੈਪਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਰੇਆਮ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ 8, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਮਾਮਾ ਅੱਗੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫਲਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਕਾਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੜਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਈ ਖਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੁਲਾਡੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਵਾਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਨਹਾਤੇ, ਫਿਰ ਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਵਰਿੰਦਰ, ਜੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਤਿਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਮਕੀਲਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਊਨ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਭਾਈ, ਆਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਾਲ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਾਪ ਲੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਲੱਭੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਆਮ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਘਰ ਤੋਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਕੌਂਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਤਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਬਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕਾ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਢੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਜੀ ਜੀ। ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਗੋਲਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਧਮਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਕੁਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੜਪੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 20-20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੰਨ ਚੜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ
ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਘੁੱਗੂ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜੀਤ ਸਰ, ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੌਂਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਈਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਰੇਪ ਦੇ ਔਰ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਚ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਾੜਿਆਂ ਕਛਹਿਰਿਆਂ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਏ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ, ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਲਾਠੀ ਖਾਨ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਗੀਰ ਕੋ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ
ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਤਾ, ਘਰੇ ਮਾਰਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਾਰਤਾ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੰਦ ਗਟਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗੰਧ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਧਮਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ ਪੰਛੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾ ਬੇਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਚ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਘਿਆੜ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣੇ? ਰਾਈਟ। ਤੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਚ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।